ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରମାଣ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। यार वीडियो गुड़ी को आम चैनल रे अपलोड अच्छी तुमने से गुड़ी को देखी तुम पाठ पढ़ा को उन्नत कर तेज आस आज आम ये तृतीय अध्याय आलोचना करवा। क्षुद्र एककर आवश्यकता। सोनूर माँ गोटे खेलना सजाऊे से एक स्क्रू साहाय्य दुई खंड को जोड़ा चेष्टा कर सोनू कौतूहल सह माँ कार्य को देखुला। माँ खंड दुईटी जोड़ा सक्षम होते सोनू माँ को जोड़ी न पार कारण पचारे। माँ कहले जे स्क्रूटी उपयुक्त आकार नुहे। से आउ एक स्क्रू बाक्सरू आनिले एवं खेलनाटी सजाड़े सक्षम होते। सोनू को दुईटी स्क्रू एका भली देखागला किंतु से जिते दुईटी स्क्रू को पाखर निरीक्षण कला देखला जे से स्क्रू दुईटर दैर्घ्य सामान्य फरक अच्छी अर्थात गोटे टिके छोट अच्छी और गोटे टिके बड़ अच्छी। लंबर एत छोट पार्थक्य एत गुरुत्वपूर्ण किपर हो पारे ता जानिया सोनू आग्रही हो पड़ा। से लंबर पार्थक्य केते जानिबा को आग्रही थिला। से यह मध्य जानिबा को आग्रही थिला जे से गुडी प्राय समान देखा जाउतले मध्य पार्थक्य केते कम। निम्नलिखित चित्र रे स्क्रू गुडी को एक स्केल ऊपर रखा जायछि अर्थात सोनूर माँ जो दुईटी स्क्रू व्यवहार करथिले से दुईटी स्केल साहाय्य माप करिया पे रखा जायछि। से गुडी को मापंतु एवं दिया स्थान में से गुडी लंब लिख। देख एठारे स्क्रू दुईटी जाक प्रथम स्क्रूटा तीन प्रकार स्केल रखा जायछि। द्वितीय स्क्रूटी मध्य स्केल रखा तीन प्रकार रखाई। देख प्रथम माप गुड़ी खूब बड़ बड़ रही लिखाई। प्रथम स्क्रूटी 2 सेमी और 3 सेमी मध्य अर्थात स्क्रूटर निर्दिष्ट माप पाइपरने 2 सेमी रु 3 सेमी मध्य स्क्रूटी रही। आउ टिके माप को आने 2.1 सेमी ठारू अधिक मात्र 3 सेमी ठारू कम। 2.1 अर्थात 2.5 सेमी ठारू अधिक एवं 3 सेमी ठारू कम। एठारे पूरा प्रकृत मापटा जानिले ए स्क्रूर दैर्घ्य होउची 2.7 विभक्त 10 सेमी। ये प्रथम स्क्रू दैर्घ्य। एपटे द्वितीय स्क्रू दैर्घ्य आम निजे लिखा। एपटे सेमी तीनोटी स्केल ऊपर रखा जायछि। प्रथम लिखा 3 सेमी और 4 सेमी मध्य। या 3 सेमी रु अधिक और 3.1 सेमी रु कम। एवं एठी प्रकृत माप आम ठीक से जानले 3.2 विभक्त 10 सेमी। प्रथम स्क्रूटी 2.7 विभक्त 10 सेमी होता बेले द्वितीय स्क्रूटी 3.2 विभक्त 10 सेमी अटे। दिस स्केल केउ एक गोटी स्क्रूर ठीक माप निर्णय तुमको सहायक हम कहीं। स्केल केउ एक गोटी तृतीय एक गोटी स्क्रूर ठीक माप निर्णय आमको सहायक हेब कहीं ना एठारे स्केल आम प्रकृत माप पाई पारे एवं यह क्यों मापर अच्छी आम प्रकृत निर्णय करें। 2.7 विभक्त 10 सेमी अर्थ कौन। प्रथम स्क्रूर दैर्घ्य स्केल दर्शा जाइथिबा परी दुईटी क्रमिक संख्या मध्य दैर्घ्य को 10 समान भाग विभक्त कराई अर्थात 2 और 3 मध्य दैर्घ्य को 10 समान भाग करा 2.7 विभक्त 10 सेमी लंब पाइबापी आम 0 रु 2 पर्यंत जावा अर्थात प्रथम 0 रु 2 पर्यंत आसिले और तापर 10 भाग रु 7 भाग ने 2 और 3 भितर स्थान को 10 भाग करा 7 भाग नि तेणु स्क्रूर दैर्घ्य 2 सेमी और 7 विभक्त 10 सेमी से 3 10 सेमी किपर बुझा 3 प्रथम आम 3 सेमी पर्यंत आसवा और 3 और 4 मध्य स्थान को 10 समान भाग करा 2 सेमी निगला। प्रथम 0 रु 3 पर्यंत आसिले और 3 रु 4 पर्यंत स्थान को 10 समान भाग करा 2 भाग निगला। आम 2.7 10 सेमी को
2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି ଏବଂ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 10 ସେମିକୁ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି ରୂପେ ପଢୁ ବା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 10 ସେମିକୁ 2 ସେମି ଓ 7 ଦଶାଂଶ ସେମି ଏବଂ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମିକୁ 3 ସେମି ଓ 2 ଦଶାଂଶ ସେମି ରୂପେ ପଢି ପାରିବା। ସେଥିରେ ତୁମେ କହିପାରିବି ସ୍କୁଲ ଲମ୍ବ ମାପିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ଏ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସ୍କୁଟର ପ୍ରକୃତ ଲମ୍ବ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଲେଖ। ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ଯେପରି ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, କଲମ, ପେନସିଲ, ରବର ଏବଂ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ନେଇପାର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିର ମାପ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାପି ସେଗୁଡ଼ିର ମାପ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରବର ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପେନସିଲ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ, ରବର 0 କତିରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ 2 ଠାରୁ ଆଉ 4ଟି ଗାର ଆଗକୁ ଅଛି। ଆଉ ଲେଖିବା ଆମେ 2.4 ସେମି ବା ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି। ସ୍କେଲଟି 4 ସେମିରୁ ଆଉ 5ଟି ଘର ଆଗକୁ ଅଛି, ଆମେ 4.5 ସେମି ବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି ଲେଖିପାରିବା। ଚକ୍ ଖଡ଼ିଟି 1 ସେମିରୁ ଆଉ 4ଟି ଘର ଆଗକୁ ଅଛି ବା 4ଟି ଗାର ଆଗକୁ ଅଛି, ତମକୁ 1.4 ସେମି କିମ୍ବା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଠିକ ମାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦଶାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ପେନସିଲ ଲମ୍ବ ହେଉଛି 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ। ଏହାକୁ 3 ଏକକ ଏବଂ 4 ଦଶାଂଶ ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବ ସିଆଡ଼େ ଏକକ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାର ରହିଥିବ ତାକୁ ଦଶାଂଶ ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଗୁଣନ 1 ଯୁକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ। ଏଠି ଦେଖ, ପେନସିଲ ଲମ୍ବ 3.4 ଏକକ ବା 3.4 ସେମି ବା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି। ଲେଖାଯାଇଛି 1 କୁ ଏଠି 10ଟି 1 ବିଭକ୍ତ 10 ର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଇଭଳି 10ଟି 1 ବିଭକ୍ତ 10 ର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 1। ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 10 କୁ 10 ଥର ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସମାନ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନ 10 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନ 1 ଏକକ। 1 ଏକକ ହେଉଛି 10ଟି 1 ବିଭକ୍ତ 10 ର ଯୋଗଫଳ। ଏହି ପେନସିଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 34 ଦଶାଂଶ ଏକକ ସହ ସମାନ, କାରଣ 10 ଦଶାଂଶ ହେଉଛି 1 ଏକକ ସହ ସମାନ। ତ ଇଏ ହେଉଛି 3.4 ଏକକ, ତେଣୁ 1 ଏକକ ହେଉଛି 10 ଦଶାଂଶ ସହ ସମାନ। ତାହେଲେ 34 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 34 1 ଗୁଣ ହେଲେ 34 ବିଭକ୍ତ 10। ଆଉ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଯେହେତୁ ହର 10 ଅଛି, ଲବ 10 ବିଭକ୍ତ 10, 34 କୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି 10 ବିଭକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 10 ବିଭକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 10 ବିଭକ୍ତ 10, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି 10 ବିଭକ୍ତ 10 ନିଆଗଲା। 34 ରୁ 10 10 10 30 ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା 4, ଶେଷକୁ ରହିଲା 4 ବିଭକ୍ତ 10, ଅର୍ଥାତ୍ 34 ଦଶାଂଶକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। 10 ବିଭକ୍ତ 10 ଲବ ଆଉ ହର ସମାନ ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 1। 10 ବିଭକ୍ତ 10 ର ମୂଲ୍ୟ 1, ପୁନଶ୍ଚ 10 ବିଭକ୍ତ 10 ର ମୂଲ୍ୟ 1, ପୁନଶ୍ଚ 10 ବିଭକ୍ତ 10 ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଏବଂ ଶେଷକୁ ରହିଲା 4 ବିଭକ୍ତ 10। ତ 1 1 1 3 ଆଉ 4 ଦଶାଂଶ। ତ ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ଏହାକୁ କିପରି ପଢ଼ାଯାଏ ଜାଣିବା। 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 4 ଓ 1 ଦଶାଂଶ। 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଏହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 4 ଦଶାଂଶ, 4 1 ଦଶାଂଶ କିମ୍ବା 4 ଦଶାଂଶ ବୋଲି କେବଳ ପଢ଼ିବା। ସେମିତି ଅଛି 41 ବିଭକ୍ତ 10, ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା 41 1 ଦଶାଂଶ କିମ୍ବା 41 ଦଶାଂଶ। 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଆକୁ ପଢ଼ିବ 41 ଓ 1 ଦଶାଂଶ। ତାପରେ ଅଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ 2ଟି ଉପାୟରେ ଲେଖ ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଓ 8-10 ଏକକ ବା 48 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ। ଏଇ ଯୋଉ ତାରଟା ଦେଇଛି 4। ଏହାପରେ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଲମ୍ବ ଦେଖ, ଆମେ ଏହାକୁ 2 ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା, 1 ଓ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ ବା 13 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ।
এই বহিটিର ମୋଟେଇକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଓ 8 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ ବା 28 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ। ସେମିତି ପତ୍ରର ଲମ୍ବକୁ ଲେଖିପାରିବା 10 ଓ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ ବା 109 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ। ଏହାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ନିମ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଅଛି 9 ବିଭକ୍ତ 10, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, 130 ବିଭକ୍ତ 10, 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10, 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10, 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଏବଂ 4 ବିଭକ୍ତ 10। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଏଠି 130 ବିଭକ୍ତ 10 ଆମେ ଏହାକୁ 13 କରିପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏଠାରେ 1, ଏଠାରେ 13, ଏଠାରେ 10, 7, 6 ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନାଂଶରେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ବଡ଼ ସାନ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ଓ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 9 ବିଭକ୍ତ 10 ଓ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ହର ସମାନ ଥାଏ, ଯାହାର ଲବ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼। 9 ବିଭକ୍ତ 10 ଏବଂ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ 4 ବିଭକ୍ତ 10। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ 4 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ଲେଖିଲେ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଚାଲିଗଲା, ଏ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 1, 10, 7, 6, ଏଠି 130 ବିଭକ୍ତ 10 ଯିଏ ହେଇଯିବ 13, ଏଠି 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 10। ତାପରେ ଲେଖିବା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ରହିବ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଗଲା, ତାପରଠୁ ବଡ଼ ରହିବ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଯିବ F 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10, 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10, 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 130 ବିଭକ୍ତ 10 ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଆସିବ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଏହା ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା 4 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ 9 ବିଭକ୍ତ 10, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ଆସିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ଆସିବ 130 ବିଭକ୍ତ 10 ଏବଂ ଶେଷକୁ ଆସିବ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। এইଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ଲେଖିବା। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ତାକୁ ଅପକୃତ କରି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହର ସମାନ ଅଛି, ଯାହାର ଲବ ବଡ଼ ହବ ସିଏ ବଡ଼ ଏବଂ ଯାହାର ଲବ ସାନ ସିଏ ହବ। ଏবার ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এই ନିମ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଅ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 4 ବିଭକ୍ତ 10, এটা হচ্ছে 41 বিভক্ত 10 এবং 41 পূর্ণ 1 বিভক্ত 10। দেখো এটি ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆସିବ। ତାପରେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଏବଂ 41 ବିଭକ୍ତ 10 এই দুইটা ଯାକ ସମାନ। 10 ଯୋଉ 40, 1 41 ବିଭକ୍ତ 10, ଏଠାରେ ଏଇଟା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠାରେ ତାକୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଇଯିବ 4 ବିଭକ୍ତ 10। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 4 ବିଭକ୍ତ 10 ବଡ଼ ହବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, ସେ ସମାନ କାହା ସହିତ ନା 41 ବିଭକ୍ତ 10 ସହିତ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1, 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ 4 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ଆସିବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 10, ଯାହାକି ସମାନ ରହିବ 41 ବିଭକ୍ତ 10 ସହିତ, ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଆସିବ 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। এইଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦୋକାନରୁ ସରିତା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ ଲମ୍ବର ଓ ଲଳିତା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ ଲମ୍ବର ରିବନ କିଣିଲେ। ଉଭୟ ମୋଟ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରିବନ କିଣିଲେ? ମୋଟ ରିବନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସରିତା ରିବନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ
ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ଏକକ ଓ 7 ଏକକ ଏବଂ ଲଳିତା ରିବନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ଏକକ ଓ 6 ଏକକ ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି ବାହାର କରାଯାଉଛି? ତେଣୁ 2 ଏକକ ଓ 7 ଏକକ ଯୁକ୍ତ 3 ଏକକ ଓ 6 ଏକକ ସମାନ। ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଏକକ ରହୁଛି 2 ଏକକ 3 ଏକକ ମିଶାଗଲା ଏବଂ 7 ଏକକ 6 ଏକକ ମିଶାଗଲା। ଏହା ହେଲା 5 ଏକକ ଓ 13 ଦଶାଂଶ ଏବଂ 13 ଦଶାଂଶକୁ ଗୋଟି କରା 1 ଏକକ 3 ଦଶାଂଶ କରାଯାଉଛି। 13 ଦଶାଂଶ ଏକକ ହେଉଛି 1 ଏକକ 3 ଦଶାଂଶ ଏକକ। ମୋଟ ହେଲା 6 ଏକକ ଓ 3 ଦଶାଂଶ ଏକକ। ମୋଟ ରିବନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ଏକକ ଓ 3 ଦଶାଂଶ ଏକକ ଅର୍ଥାତ୍ 6/3/10। ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଆକାର କେମିତି ମିଶାଗଲା? ପ୍ରଥମେ 2 ଆଉ 3 ମିଶାଗଲା, 7 ଦଶାଂଶକୁ 7/10 ମିଶାଗଲା 6/10 ସହିତ। 2 3 ରହିଲା, 7 ଆଉ 10 ଓ 6/10 ଲସ ହେଲା 10, 10 କୁ 10 ରହିଲେ 1, 1 କୁ 7 ରେ ଗୁଣିଲେ 7, ମିଶାଣ 10 କୁ 10 ରହିଲେ 1, 1 କୁ 6 ରେ ଗୁଣିଲେ 6, 7 6 ହେଇଗଲା 13। তো 3 2 3 ହେଲା 5 ଯୁକ୍ତ 13 ଯୁକ୍ତ 10। 5 13 ରୁ 10 ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା 10 ଯୁକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 10। 10 ଯୁକ୍ତ 3 13 ହର ଅନୁଯାୟୀ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। 5 10 ଯୁକ୍ତ 10 ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 10। 5 ରେ 1 ମିଶିଲା 6 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 10 ସମାନ 6/3 ଯୁକ୍ତ 10 ବା ଆମେ ଏହାକୁ 63 ଯୁକ୍ତ 10 ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏଠି ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମିଶା ଯାଉଛି 2/7 ଯୁକ୍ତ 3/6 ଯୁକ୍ତ 10। 3 2 ହେଇଗଲା 5, 7 6 ହେଇଗଲା 13 ଯୁକ୍ତ 10। ଏହାକୁ କରାଗଲା 6/3 ଯୁକ୍ତ 10 କିମ୍ବା ଉଭୟ ମାପକୁ ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। 27 ଦଶାଂଶ, 36 ଦଶାଂଶ, ମୋଟ ହେଇଯିବ 63 ଦଶାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ 63/10। 27/10 ଯୁକ୍ତ 36/10 ସମାନ 63/10। 63/10 ଅର୍ଥାତ୍ 60 ଦଶାଂଶ, 60/10 ଯୁକ୍ତ 6 ଦଶାଂଶ ବା 3/10 ସମାନ 6 ଓ 3 ଦଶାଂଶ ବା 6/3/10। ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ତାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ମହୁମାଛି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି 2/3/10 ଏକକ, ଛାତି ହେଉଛି 5/4/10 ଏକକ ଆଉ ପେଟ ହେଉଛି 7/5/10 ଏକକ। ଏହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ବାହାର କରିବା। 2/3/10 ଯୁକ୍ତ 5/4/10 ଯୁକ୍ତ 7/5/10। ଆମେ 2, 5 ଆଉ 7 ମିଶେଇବା, ତାପରେ ଦଶାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶେଇବା ଅଲଗା ଏକ ବନ୍ଧନୀରେ। 3/10 ଯୁକ୍ତ 4/10 ଯୁକ୍ତ 5/10। 2 5 7 ହେଲା 14 ଯୁକ୍ତ 3 4 5/10 ପ୍ଲସ୍ ଏଠାରେ 10 ହେଲା 14 ଯୁକ୍ତ 3 4 5 ମିଶିଲା 12/10। 14 ଯୁକ୍ତ 12/10 କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ 10/10 ଯୁକ୍ତ 2/10। 10/10 ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1, ତାହେଲେ 14 ହେଇଗଲା 15 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/10 ଏକକ। ତାହେଲେ ମହୁମାଛିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା ବା ମୋଟ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା 15/2/10 ଏକକ। ତାପରେ ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଶୈଳଜାର ହାତର ଲମ୍ବ ହେଉଛି, ହାତଟିର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 12/4/10 ଏକକ ଏବଂ ତା ପାପୁଲିର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 6/7/10 ଏକକ। ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ କେତେ? ଯଦି ଆମେ ହାତର ଲମ୍ବରୁ ପାପୁଲିର ଲମ୍ବକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା ବା ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ଶୈଳଜାର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ ହେବ 12 ଯୁକ୍ତ 4/10 ସେଟା 6 ଯୁକ୍ତ 7/10। ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ଉପାୟରେ ସରଳୀକୃତ କରିହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କିପରି ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି। 12 ଯୁକ୍ତ 4/10 ଅର୍ଥାତ୍ 12/4/10 ସେଟା 6 ଫେଡ଼ାଣ 7/10। ପ୍ରଥମେ 12କୁ 6 ଫେଡ଼ାଗଲା ଆଉ 4/10ରୁ 7/10 ଫେଡ଼ାଗଲା। 6 12 6 6 ଏବଂ ଏଠି 3/10। ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ କାହିଁ କରାଯାଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଠି 4/10ରୁ 7/10 ଫେଡ଼ାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। 5 ଯୁକ୍ତ 1 କରାଗଲା ଫେଡ଼ାଣ 3/10। 5 ଯୁକ୍ତ 1 ଟାକୁ କରାଗଲା 10/10 ଫେଡ଼ାଣ 3/10। 5 ଯୁକ୍ତ 7/10 ସମାନ 5/7/10। ଏହା ହେଉଛି ଶରୀରର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ 5/7/10 ଏକକ। ଏଠାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫେଡ଼ା ହେଉଛି 12/4/10 ଫେଡ଼ାଣ 6/7/10। ଏଇ 12କୁ କରିଦିଆଗଲା 11/14/10। ଏକ ଏକକୁ ନିଆଇକି 10
ଦଶାଂଶ ଏକକ କରାଗଲା। ତାପରେ ଫେରାଣ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10। 14/10 ରୁ 7/10 ଫେଡ଼ା ଗଲେ 7/10 ରହିଲା ଏବଂ 11 ରୁ 6 ଗଲେ 5। 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 ବା 57/10 ଏକକ। ହେଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ 4 ଦଶାଂଶରୁ 7 ଦଶାଂଶକୁ ବିୟୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଦେଇଥିଲା ଏଠି 4 ଦଶାଂଶରୁ ଆମେ 7 ଦଶାଂଶକୁ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ 12 ଏକକରୁ 1 ଏକକ ଆଣି ଏହାକୁ 10 ଦଶାଂଶ ଏକକରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଏକକ ଓ 14 ଦଶାଂଶ ଏକକ ହେଲା। 14 ଦଶାଂଶ ଏକକକୁ 7 ଦଶାଂଶ ଏକକ ଓ 11 ଏକକୁ 6 ଏକକ ବିୟୋଗ କରାଗଲା। ଉଭୟ ଲବଙ୍କୁ ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ 36.210 ସେମି ଓ ଗୋଟିଏ ଇଲିଶ ମାଛର ଲମ୍ବ 31.910 ସେମି। ତେବେ ରୋହି ମାଛଟି ଇଲିଶ ମାଛ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା? ଆସ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ରୋହି ମାଛ ଲମ୍ବ ଅଛି 36.210 ଏବଂ ଇଲିଶ ମାଛ ଲମ୍ବ ଅଛି 31.910। ଆମେ ଏହାକୁ ଅପକୃତ କରିଦେବା। 36କୁ 10ରେ ଗୁଣିଲେ 360 ଯୁକ୍ତ 2 362/10 ବା 31 ଗୁଣିଲେ 310 ଯୁକ୍ତ 9 319/10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାର ଲସ୍ ହେଇଯିବ 10। 10କୁ 10 ହେଲେ 1, 1କୁ 362 ଗୁଣିଲେ 362। ଫେରାଣ 10କୁ 10ରେ ହେଲେ 1, 1କୁ 319 ଗୁଣିଲେ 319। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 362ରୁ 319 ବିୟୋଗ କରିବା ହେଇଯିବ 43/10 ବା 4/3/10 ସେମି। 4/3/10 ସେମି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ରୋହି ମାଛଟିର ଲମ୍ବ ଇଲିଶ ମାଛଟିର ଲମ୍ବ ଠାରୁ 4/3/10 ସେମି ଅଧିକ ଅଟେ। ତାପରେ ଅଛି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ କୌଣସି ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏଠି 4 ଅଛି, 4 ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଶୂନ ଦେବା 40 ଦଶାଂଶ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 40 କଲେ 40/10 କଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 4। ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ହରକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହର ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି 4ଟାକୁ 3 ପାଖାପାଖି ଲେଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ 43। 4କୁ 6 ଲେଖିଲେ 6 ପାଖକୁ 4 ଲେଖିବା, ଏଇରେ 46, 43, 46 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଥିଲା 40, ଏଠି 43, ଏଠି ଥିଲା 46 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଲେଖା ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ 46ରେ ଆମେ ଯଦି 3 ମିଶେଇବା ହେଇଯାଉ 49। ତାହେଲେ 49କୁ ଲେଖିପାରିବା 4/9/10। ପୁଣି 10କୁ ଛାଡ଼, 4 ଆଉ 9 ଲେଖା 49। 49ରେ ଯଦି ଆମେ 3 ମିଶେଇବା ହେଇଯିବ 52। 52 ଦଶକ ଅଙ୍କଟିକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଲେଖିବା, ଏକକ ଅଙ୍କ ଲବ ତା ହର 5/2/10। ପୁଣି 52ରେ 3 ମିଶିଲେ ହେଇଯିବ 55। ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ, ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଲବ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ହର 10 ରହିଲା। 55ରେ 3 ମିଶିଲେ 58। ଦଶକ ଅଙ୍କ ରଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ, ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ରଖିଲେ ଲବ ଆକାରରେ 10କୁ 10 ରହିଲା। ସେମିତି ଦେଖ, ଏଠି ସମସ୍ତ ହର ସମାନ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଲେ 8 ଏବଂ 2 82। ଆମେ ଅପକୃତ କରିବା 10 ଅଷ୍ଟା 80, 80ରେ 2 ମିଶିଲେ 82/10। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା 82। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଉଛି 87, ଏଠି ହେଉଛି 92 ଅର୍ଥାତ୍ 5 5 ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ 92ରେ ଆମେ ଯଦି 5 ମିଶିବା ତାହେଲେ 97। 97 9/7/10। 97ରେ ଆମେ 5 ମିଶିବା ହେଇଯିବ 102। 10/2/10 କେବଳ ଏକକ ଅଙ୍କଟିକୁ ଆମେ ଲବ ଆକାରରେ ଲେଖିବା, ବାକି ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଲେଖିବା। 102ରେ ପୁଣି 5 ମିଶେଇବା 107 ଅର୍ଥାତ୍ 10/7/10। 107ରେ 5 ମିଶେଇଲେ 112, ତ 11/2/10। 11/2/10। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 7 ତା ପାଖକୁ 6 ଲେଖିବା 76। 8 ତା ପାଖକୁ 7 ଲେଖିବା ଏ ଯୋଉ 87। 76 87 ଅର୍ଥାତ୍ 11 11 ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ 87ରେ ଯଦି 11 ମିଶେଇବା ହେଇଯିବ 98। ହେଇଯିବ 9/8/10।
98 ଯଦି ପୁଣି 11 ମିଶେଇବା ଏ 109 ଆଚ୍ଛା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 109ରେ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି 11 ମିଶେଇବା 120 120 ବିଭକ୍ତ 10 ନ ଲେଖି ଆମେ 120 10କୁ ଲେଖିପାରିବା 12 ବୋଲି 120 ବିଭକ୍ତ 10 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 12 ପୁଣି 12ରେ ପୁଣି ଆମେ 11 ମିଶେଇବା ହେଇଯିବ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 120ରେ 11 ମିଶେଇଲେ 131 ଅର୍ଥାତ୍ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଠି ଦେଖ 5 ପାଖକୁ ସାରିଲେ 57 ଏଠି 5 ପାଖକୁ 3 ଲେଖି 53 57 ଥିଲା 53 ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ 4 4 କମି କମି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ 53ରୁ ଆମେ 4 ଫେଡ଼ିଦେବା ହେଲା 49 49 ଲେଖିବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ପୁଣି 49ରୁ 4 ଫେଡ଼ିବା ହେଲେ 45 45 ଲେଖିବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 45 ପୁଣି 4 ଫେଡ଼ିବା 41 ତାହେଲେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 41 ପୁଣି 4 ଫେଡ଼ିଲେ ହେଇଯିବ 37 ତାକୁ ଲେଖିବା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ଅଛି 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 10 13 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 10 ତାହେଲେ 5 10 କମି କମି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା 12 ବାଇଟ୍ ଦେଖ 13 ପାଖକୁ 5 ଲେଖିଲେ 135 ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି 13 ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 130 130 10 ମୂଲ୍ୟ 13 125 120 ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଲେଖିବା ତାପରେ ଲେଖିବା 115 ଅର୍ଥାତ୍ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ଲେଖିବା 115ରୁ ପୁଣି 5 କମିଯିବ 110 ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ 110କୁ 10ରେ ହରିଦେବା ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 11 ପୁଣି 5 110ରୁ 5 କମିଗଲେ 105 ବିଭକ୍ତ 10 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବିଭକ୍ତ 10 5 ବିଭକ୍ତ 10 କମି କମି ଆସୁଛି ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 10 ଥିଲା ତାପରେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 10 ହେଲା 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 10 ହେଲା ଏଠି ଯଦି ଲେଖିବା 11 ପାଖକୁ 5 ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ 115 ଏଠି ହେଲା 104 ଅର୍ଥାତ୍ 11 11 କମି କମିକି ଆସୁ 115 ଥିଲା 104 ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 93ରୁ ଯଦି 11 ଫେଡ଼ିଦେବା 93ରୁ 11 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ 82 ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10 82ରୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ 11 ଫେଡ଼ିଦେବା ହେଇଯିବ 71 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 71 ପୁଣି 11 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ 60 60 ବିଭକ୍ତ 10 ନ ଲେଖି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା 6 ଏବଂ 60ରୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ 11 ଫେଡ଼ିବା ହେଇଯିବ 49 49 ଆମେ ଲେଖିବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ତୁମମାନେ ଏଇଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ খুব শীঘ্র ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏହାକୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ରଥମ ଠାରୁ କେତେ ବଢୁଛି ତୃତୀୟଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ କେତେ ବଢୁଛି ବା କେତେ କମୁଛି ସେଇ ହିସାବ କରି ବଢୁଥିଲେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବ କିମ୍ବା କମୁଥିଲେ ଫେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଆସି ଏଇ ଉତ୍ତରରୁ ଲେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋସେସରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କଲେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବ ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମର ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।